안녕하세요, 뉴스반장입니다. Nice to meet you. Nice to meet you as well. Really enjoy. And congratulations. 만나서 기쁩니다. 그리고 축하드립니다. Congratulations to you. They want to take a picture with you. Shake hands so that they take this picture. Thank you so much. Just take a seat. Just one picture seated. Please. I suppose you traveled a long way. Well, yes, I did. 네, 그렇습니다. Wait, So did you? No, wait. 하지만 대통령님 그러셨을 것 같습니다. South Korea is very far from Okay. Please, don't put your hands there. each other. Belong. The delegation needs to finish. Let's go. Entering the room. Hi, Mr. President. Nice to meet you. Lovely to meet you. 우리 무지하게 가까운 사이처럼 느껴져요. I feel so familiar with you with just one phone call. Indeed, it's wonderful to meet with you face to face so soon after your election and very soon after our phone call last week. 예, 대통령 이렇게 당선 후에 얼마 지나지 않아도 저희 얼마 전에 전화 통화를 했었는데 얼마 지나지 않아 이렇게 만나 뵙게 돼서 기쁘게 생각합니다. In just a short time, we will commemorate the 75th anniversary of the outbreak of war on the Korean Peninsula, where Australians very much fought and sacrificed for the freedom of the Republic of Korea. 곧 6.25 전쟁 75주년인 것으로 알고 있습니다. 6.25 전쟁에서 저희 호주군은 대한민국을 위해서 함께 싸웠었습니다. Since then, we have built a very important economic relationship, a relationship of further defence cooperation, and a relationship between our people. 예, 그리고 저희가 경제협력 관계도 두텁게 다져나가고 있습니다. 방산 협력뿐만 아니라 저희 국민들 사이에 또 이익이 되는 협력을 해오고 있습니다. Australia is a reliable supplier of energy to Korea, and we look forward to participating when you host the APEC meeting later this year. 그리고 호주는 또 대한민국의 안정적인 에너지 자원 공급자이고 저희는 다가오는 APEC 경주 정상회의 계기에 또 한국을 방문하고자 합니다. So I look forward to visiting Korea at that time and look forward to welcoming you over the coming years to Australia as well. 그래서 그때 한국에 방문하기를 고대하고 있고 또 대통령님을 언젠가 호주에 모시기를 또 바라고 있습니다. Thank you. 감사합니다. 며칠 전에 제가 통화를 했었는데 그때 목소리 들은 것보다 훨씬 더 젊고 미남이십니다. I mean, we had a phone call a few days ago, and you look much younger and good-looking than I imagined through your voice through phone call. You are very kind. 아주 친절하십니다. 말씀하신 것처럼 호주는 대한민국 한국 전쟁 당시에 아주 많은 수의 합병이 있었고 그 공헌으로 대한민국이라고 하는 나라가 살아남아서 오늘날 이렇게 한 자리 같이 있습니다. And as you've mentioned, Australia sent many Australian men and women to fight alongside with the Korean people during the Korean War. And thanks to that sacrifice, the Republic of Korea survived, and now we sit here together. 말씀하신 것처럼 지금은 또 경제적으로 매우 가까운 관계에 우리가 함께하고 있고 또 앞으로도 협력할 분야가 매우 많다고 생각이 됩니다. And also, we are close economic partners, and going forward, I believe there's even further room for future cooperation. 우리가 특히 그 자원 에너지 문제 또 자원 문제에 있어서는 우리 호주에 의존하는 게 상당히 많습니다. And I should admit that we heavily rely on Australian natural resources. 그리고 에이펙도 그 제안을 해주셔가지고 한국이 지금 전 세계의 정상들을 올 가을에 함께 볼 수 있게 됐습니다. And I also like to note that the reason that we are able to invite all the APAC member state leaders later this year is because Australia in the past have proposed the establishment of the organization. 그런 걸 보면 호주와 한국은 엄청나게 가까운 특별한 관계인데
우리 총리님 만난 걸 계기로 해서 한국과 호주 관계가 지금보다는 훨씬 더 협력적인 관계로 미래지향적 관계로 발전하기 바랍니다. So we already have a close and very cooperative relationship, and I believe that we can still work together to develop this already strong partnership to a more future-oriented and closer manner. 제가 호주의 자연경관을 너무 좋아해서 제가 몇 번 방문한 일도 있는데 최대한 빠른 시간 내에 호주를 한번 가도록 하겠습니다. And also, I personally love the beauty of the Australian landscape, so I really look forward to having another opportunity to visit your beautiful country. Thank you, Mr. President. Thank you, Media. Thank you. Thanks, everyone. 우리가 지금 보고 있는 이 장면 정말 놀랍지 않습니까? 이재명 대통령이 취임 열흘 만에 해외 순방에 나섰는데요. 처음 밟은 외교 무대임에도 불구하고 전혀 어색함도 없고 낯설지도 않았습니다. 오히려 아주 오래전부터 대통령이었던 사람처럼 자연스럽고 당당했는데요. 이게 바로 준비된 대통령의 품격이고 실력입니다. 그동안 윤석열이 보여준 쌈마이 외교, 초라한 외교, 눈치만 보던 굴욕 외교와는 차원이 다른 모습인데요. 정말이지 윤석열을 대통령으로 뽑았던 지난 3년이 얼마나 치욕스러웠는지 새삼 절감하게 됩니다. 외교는 품격이자 국격인데요. 준비 안 된 무지와 오만이 어떤 재앙을 불러왔는지 국민 모두 똑똑히 기억하고 있습니다. 이재명 대통령은 G7 정상회의 참석을 계기로 단순한 초청국 지도자를 넘어 진짜 글로벌 리더로 첫 발을 내디뎠는데요. 남아프리카 공화국 라마포사 대통령과의 회담, 호주 알바니지 총리와의 양자회담을 숨 돌릴 틈도 없이 연이어 소화했습니다. 경제협력, 방산 분야까지 한치의 허술함 없이 의제 설정과 합의까지 이끌어낸 모습이었는데요. 오늘 있었던 두 차례 양자회담 관련 브리핑하겠습니다. 먼저 마타멜라 시릴 라마포사 남아프리카 공화국 대통령과의 정상회담입니다. 라마포사 대통령은 남아공이 의장국을 맡은 G20, G20 정상회의에 이재명 대통령이 오시면 좋겠다고 초청했습니다. 이재명 대통령은 넬슨 만델라 대통령을 존경한다면서 라마포사 대통령이 만델라 석방 범국민환영위원회 의장을 맡았던 인연을 잘 알고 있다고 언급했습니다. 이어 우리 둘 다 큰 어려움을 겪었지만 이를 이겨내고 지금의 성취를 이뤘다며 서로에 대한 공감대를 확인했습니다. 또한 남아프리카 공화국이 아프리카의 여러 나라 중에서도 전도 유망한 국가라는 걸 잘 알고 있다고 강조했습니다. 이어 이재명 대통령은 한국 기업들이 남아공에 많이 진출해 있다면서 한국 기업의 투자와 진출이 더욱 확대돼 좋은 관계를 이어갔으면 좋겠다고 언급했습니다. 이에 라마포사 남아공 대통령은 대한민국의 숙련된 인적 자원과 제조업 분야의 발전상을 배우고 싶다고 화답했습니다. 이재명 대통령은 대한민국이 식민지와 군사독재 계엄을 이겨낸 것처럼 남아공도 아파르테이트 등 어려운 과제를 잘 이겨내고 지금에 왔다면서 한국과 남아공 사이는 물리적 거리가 먼 것 말고는 아무 문제가 없는 것 같다고 농담을 하기도 했습니다. 라마포사 대통령은 거리는 중요하지 않다며 결국 우리의 의지가 문제인 것 아니겠냐며 한 남아공 양국 간의 긴밀한 협력 필요성을 적극적으로 보여줬습니다. 한 호주 정상회담 분위기도 전해드리겠습니다. 이재명 대통령과 앤서니 알바니지 호주 총리는 두 나라가 포괄적 전략 동반자로서 자원외교 가능성에 대해 의견을 나눴습니다. 이재명 대통령은 한국에서 개최되는 경주 에이펙 정상회의에 알바니지 총리가 꼭 와줬으면 좋겠다고 청했고 이에 알바니지 총리는 꼭 가겠다고 화답했습니다. 이 대통령은 알바니지 총리에게 덕담을 건네며 특유의 농담으로 밝고 유쾌하게 대화를 주도했고 회담 분위기를 시종일관 화기애애하게 이끌었습니다. 특히 알바니지 총리와의 회담에서 나온 한국전 참전국으로서의 감사 인사와 양국 우호 강화를 위한 초청까지 인상 깊었습니다. 이건 단순한 의례적 수사가 아니라 외교의 진정성과 국익 중심의 리더십이 빛나는 순간이었는데요. 이재명 대통령의 외교는 말뿐이 아니라
준비된 실행력과 전략이 살아있다는 점에서 윤석열 시절의 졸속 외교와는 비교 자체가 무의미합니다. G7 정상들과의 회의에서도 주도적으로 에너지 안보와 AI 연계 전략을 언급하며 발언자로 나서는데요. 이건 단순한 형식적인 참여가 아니라 한국이 글로벌 의제 설정의 주체가 될 수 있다는 자신감을 보여주는 행보입니다. 실제로 에너지 공급망 다변화와 AI 기반 에너지 연계는 현재 국제사회가 가장 주목하는 미래 의제인데요. 이재명 대통령이 이 부분에서 발언을 한다는 건 국제사회가 그의 비전과 역량을 인정하고 있다는 방증입니다. 전용기 안에서 열린 기자간담회도 인상적이었는데요. 그 어떤 질문에도 거침없이 답하고 자신의 비전을 조리 있게 설명했습니다. 기자들이 움찔할 정도로 질의응답이 명확하고 단호했는데요. 윤석열 시절 로 말끝 흐리고 기억 안 난다던 모습과는 정반대의 모습인 거죠. 특히 이 발언이 매우 인상 깊었는데요. 대한민국이 세계 10대 경제강국, 5대 군사강국으로서의 위상을 갖췄으니 국제사회와의 협력을 통해 선도국가로 도약할 수 있다는 자신감 있는 메시지였습니다. 이건 단순한 립서비스가 아닌데요. 이미 그 첫 단추를 이재명 대통령이 직접 꿰고 있는 현장이 바로 지금 G7 무대인 겁니다. 12.3 내란으로 끊겼던 외교, 윤석열이 망쳐놓은 외교를 단 열흘 만에 복원하고 나선 이재명 대통령. 그 누구도 상상 못했을 만큼 빠르고 강력하고 품격 있는 복귀였는데요. 이래서 대통령은 준비된 사람이 해야 한다는 말이 나오는 겁니다. 우리가 지금 보고 있는 건 단순한 외교 대비가 아닌데요. 대한민국 민주주의의 복귀 선언이자 국격 회복의 출발점인 거죠. 그 중심에 이재명 대통령이 있습니다. 지금 상황을 한마디로 정리하면 이런데요. 진짜 대통령이 왔고 그리고 세계가 알아보기 시작했습니다. 이런 대통령이 안 나왔다면 우리는 어떤 상황에 놓여 있었을까요? 김문수가 과연 이런 일을 해낼 수 있었을까요? 이제야 제대로 된 나라, 이제야 국민이 존중받는 외교가 시작된 건데요. 준비된 대통령, 이재명에게 다시 한번 뜨거운 박수를 보냅니다. 국민도 세계도 지금 감탄하고 있습니다. 이게 진짜 대한민국입니다. 안녕하세요. 혹시 말씀하실 거 있으면 잠깐. 아니, 특별히 말씀드릴 건 없는데, 우리 기자분들 너무 불편한 것 같은데? 사실은 이제 한 번씩 악수하고 이렇게 인사하려고 했는데 좀 Q&A로 국경이 좀 바뀌었어요. 네. 불편하지 않으세요? 좀 기자분 의자 좀 넓게 해드렸어야 되는데. 혹시 질문하고 싶은 거 있으면 몇 분만 질문 받을게요. 네. 좀 너무 짠하는 질문하지 마세요. 네. 여기 먼저 네. 네. 다들 하시죠. 대통령님, 저 연합뉴스 이명섭입니다. 취임하시자마자 진짜 손 돌릴 틈도 없이 선수만 나서게 됐는데요. 노고가 참 많으십니다. 대통령께서 이제 대선 때부터 국익 중심 실용 외교를 굉장히 하셨는데, 국민들도 그러다 보니까 아무래도 지금 한미 간 혈안 중에 통상 관세 협상에 관심이 굉장히 집중되어 있거든요. 이번 기회에 혹은 이 다음이라도 트럼프 행정부를 상대했을 때 이것만큼은 한국 정부 입장으로 꼭 관철하고 싶다거나 이런 메시지만큼 꼭 가기시키고 싶다거나 좀 생각해 주실 게 있는지 좀 궁금합니다. 구체적인 협상 내용은 협상이라는 게 워낙 변수가 많아서 뭐라고 딱 정하기는 어렵습니다. 그런데 중요한 거는 최소한 다른 국가에 비해서 더 불리한 상황에 처하지 않게 하는 건 중요한 과제일 것이고, 우리 기업인들도 뭐 다른 나라와 동일한 조건이라면 어차피 똑같은 경쟁인데 해볼만 하지 않냐 이런 말씀을 하시더라고요. 그 얘기를 듣고 나니까 마음이 많이 편해졌습니다. 외교라고 하는 게 또 한쪽에만 이익이 되고 다른 쪽은 손해가 되는 것은 바람직하지 않아서 모두에게 도움되는 상호 호혜적인 결과를 만들어내려고 노력해야 되고 또 그렇게 만들어야 되겠죠. 워낙 여러 조건들이 많이 겹쳐있기 때문에 얘기를 해보고 최선을 다하도록 하겠습니다. 네. 열심히 예정이 없던 인터뷰를 하게 됩니다. 아, 네. 네, 합시다. 네. SBS 박청환 기자라고 합니다. 앉아서 하셔도 괜찮습니다. 지금 가고 있는 이런 질문들은 죄송한데
다녀오셔서 국내 현황이 살펴져 있잖아요. 그래서 두 가지 질문을 드리고 싶은데, 하나는 지금 김민석 총리 후보자랑 이한주 국정기획위원장 같은 경우에 신상 관련 의혹 문제가 계속 불거지고 있는데, 여기에 대해서 대통령께서 어떻게 생각하시는지 궁금하고요. 그리고 이제 다녀오셔서 추경 관련 공모회가 예정돼 있는데, 지금 보편지급이다, 선별지급이다, 아니면 보편지급이다, 차등 지원이다, 이런 다양하게 얘기가 나오고 있는데, 네. 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 일단은 이제 추경 편성 관련해서는 여러 의견들이 있습니다. 그러나 다만 이게 소득 지원 정책이냐 아니면 소비 진작 정책이냐 그 성격에 따라서 만약에 소비 진작 정책, 경기 정책의 측면이 강하다면 세금을 더 많이 낸 사람한테 혜택을 주지 않는 것은 오히려 바람직하지 않은 역차별이라는 측면이 있죠. 소득 지원 정책이 아닌 소비 진작 정책 측면만 있다면 저는 동등하게 하는 게 당연히 맞다라고 생각합니다. 그런데 또 한편으로 보면 지금 서민 살림이 너무 어렵기 때문에 소득 지원 정책의 측면이 또 없는 건 아니라서 소득 지원 정책의 측면을 강조하면 당연히 어려운 사람에게 더 많이 지원해야 되겠죠. 또 한 가지는 이런 것도 있죠. 이게 소비 진작 정책이라고 하더라도 저소득층의 소비 성향이 높기 때문에 저소득층에 지원하는 게 오히려 소비 진작에 더 도움되는 측면이 있습니다. 고소득층에게 지원을 하면 기존 소비를 대체할 가능성이 많죠. 그런데 저소득층은 기존 소비를 대체하는 게 아니라 새로운 소비가 될 가능성이 높습니다. 이 두 가지 측면을 모두 고려해야 되는데, 그래서 일단은 두 가지를 좀 섞어가는 게 어떻겠냐, 그런 생각을 가지고 있는데, 우리 재정당국의 안을 좀 보고 또 당정협의도 해야 되니까 그 조정 과정을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 또 한 가지 곤란한 질문 하시면은, 일단 총리 후보의 문제는 청문회 과정이 있으니까 제가 본인에게도 어떻게 되는지 물어봤는데, 본인으로서는 뭐 충분히 다 설명할 수 있는, 예를 들어 그냥 의혹에 불과하다라고 말씀하고 계셔서 총리 청문회 과정에서 충분히 다 설명할 수 있을 거라고 생각이 됩니다. 이한주 기획위원장은 사실 뭐 공직자가 아니라 일종의 자원봉사인데, 그러나 그것도 역시 뭐 공직의 성격이 없진 않으니까 검증하는 것은 불가피하다고 생각됩니다. 그 역시도 충분히 설명할 수 있다고 하니까 본인의 설명을 또 들어보도록 하겠습니다. 질문을 하나만 더 하고요. 그래도 지금 답변 안 됩니다. 이거 너무 알았어요. 차라리 그 시간에 질문하시죠. 그럴까요? 네, 그러면 우리 대통령께서 여기 왜 쭉 나오고 저기 전에 방출됐다가 돌아오신 일단 숫자가 늘었습니다. 네, 그 새로 지난번보다 네. 방출됐다 돌아오신 쪽한테 기회를 주십니다. 네, 요번에는 아직 안 왔어요. 네, 숫자가 늘었습니다. 네, 아시죠? 바로 네. 홈페이지가 숫자로. 네. 내리시는 김영상이라고 합니다. 그 G7 정상회의 관련해서 여쭤보고 싶은데, 이렇게 취임 20도 안 되어 가시기로 결정하신 배경을 대통령님 직접 말씀을 드리고 싶고요. 그 다음에 후보 시절에 G7 플러스에 대한 말씀을 하셨는데, 혹시 그것도 좀 함께 두고 결정을 하신 건지 궁금합니다. 사실 지금 취임한 지 며칠 되지 않아서 국제회의에 참석하는 건 무리가 있는 게 분명합니다. 그래서 당초에는 국내 문제도 많아서 불참할 것을 사실 고려를 많이 했는데, 또 한편의 의견이 이 국제사회에 대한민국이 신속하게 정상화됐다는 것을 좀 보여주는 게 필요하다라는 의견도 있었고, 또 앞으로는 우리가 국제사회가 협력할 분야가 상당히 많은데 좀 무리하더라도 일찍 정촉하는 게 낫겠다는 의견들이 많아서 당초의 생각과는 좀 다르게 급작스럽게 참여하게 됐습니다. G7 플러스는 뭐 가능한
기회가 된다면 노력을 해봐야 되겠죠. 지난해 비상계엄 이후에 미국, 유럽, 일본들이 다 한국의 민주주의에 우려를 표했고요. 영국 같은 경우에는 여행 조치, 여행 권고 조치를 수정을 검토하기로 했습니다. 이번에 정상회의에 진보 재가동하는 게 의미가 있다고 생각되는데요. 다시 한번. 정상외교를 6개월 만에 재가동하는 게 의미가 있다고 생각합니다. 뭘 가동한다고? 정상회의를 10개월에 다시 진행. 정상회의. 아, 네. 대통령님 이번에 어떻게 준비하셨는지, 그리고 한국이 정상외교를 복원하는데 어떤 메시지 준비하셨는지 여쭙고 싶습니다. 어쨌든 대한민국은 잠시 후퇴하긴 했지만 세계 10대 경제 강국, 5대 군사 강국, 그리고 문화적으로는 정말 앞선 선진국으로 인정받고 있는 나라입니다. 잠시의 후퇴가 있긴 했지만 신속하게 종전의 위상을 회복하고 거기에 더해서 앞으로는 다양한 영역에서 대한민국이 세계를 선도하는 그런 국가로 나아가야 되고 충분히 그럴 수 있다고 믿습니다. 당연히 정상외교는 지금보다는 좀 더 활발하게 전개해야 될 것이고, 제가 조금 전에 우리 실장님한테도 지시해놨습니다만 어쨌든 정상회의를 지금까지와는 좀 더 높은 단계로 더 많이 강화할 필요가 있겠다고 생각합니다. 앞으로 국제 경쟁도 좀 심각해지고, 특히 이재명 정부에서 민생과 경제를 매우 중시하고 있기 때문에 통상국가인 대한민국이 국제관계를 잘 발전시켜야 우리 기업들의 해외 진출도 좀 더 원활할 수 있겠다는 생각이 듭니다. 경제 영토 확장이라는 측면에서 지역적으로도 영토 확장이 해야 되지만 내용으로도 보면 문화산업이라든지 또 새로운 산업 영역의 국제적인 협력을 강화할 필요가 있겠다. 그래서 앞으로는 지금까지와는 좀 더 높은 단계로 정상회의를 포함해서 국제협력을 강화할 생각입니다. 오히려 그쪽의 비중을 점점 높여야 되지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 그러면 진짜 마지막 질문으로 나눠보겠습니다. 네, MBN 송정기자입니다. 저는 좀 부끄러운 질문이 대통령님 오늘 첫 국정 지지율 조사 결과가 나왔습니다. 58.6%가 나왔는데 이 수치에 만족하시는지 궁금하고요. 그리고 이미 시작하시는 출발이시기 때문에 저희가 나중에 기록용으로 활용한다는 측면에서 질문을 드리는 건데, 임기를 끝내실 때쯤 이 정도의 지지율이라면 내가 성공한 제법 잘한 대통령이다라고 만족을 하실 수 있는 수치가 어느 정도인지 궁금합니다. 어려운 질문이네요. 근데 저는 언제나 공직을 시작할 때보다 마칠 때 지지율이 높아진 것 같습니다. 제가 경기도지사 출발할 때도 전국 꼴찌였는데 마칠 때는 가장 높았죠. 성남시장 때도 아슬아슬하게 이긴 정도였는데 마칠 때는 아마 시장 만족도가 80% 정도였던 것 같아요. 최선을 다할 생각입니다. 그리고 그게 외양이나 이미지가 아니라 우리 국민들의 실질적인 삶이 개선되고 대한민국이 한 단계 더 버전업 됐다라고 생각할 수 있도록 최선을 다할 생각입니다. 목표치를 정하는 건 무의미하고 출발 때보다는 마칠 때 더 높아졌으면 하는 기대를 가지고 있고, 그렇게 되도록 최선을 다할 생각입니다. 평가야 결국은 결과로 우리 국민들이 하게 되지 않을까 그렇게 생각합니다. 네, 그럼 이 정도로 질의응답을 식사도 한번 더 하세요. 네, 거기 거기까지만. 네, 여기까지만. 네. 대통령님, 한국일보 이성택 기자입니다. 이번에 첫 해외 순방 준비하셨을 때 많이 하셨을 것 같고요. 여러 다른 질문들이 좀 나왔을 건데, 이번에 특검 3가지가 한 번에 이제 출범을 해서 준비가 좀 갖추고 있는데요. 제가 사실인지 아닌지 모르겠지만 대통령님께서 이륙하기 직전에
특검 세 분을 만났다 이런 보도도 있고 해서 혹시 그 특검 이번에 그 출범하는 데 있어가지고 과연 어떤 기준으로 좀 특검 그 운영을 좀 도와주실 거고 또 어떤 결과가 나오기를 기대하시는지 한 말씀 듣고 싶습니다. 저는 그 새로운 특검 아직 얼굴도 한번 본 적이 없습니다. 개인적으로 이름을 알던 사람은 그 누구죠? 그 감사원 계시더라고요. 그 양반은 제가 제 기억으로는 성남 시청에 있을 때 공안 검사를 해가지고 내가 그때 기억이 있어요. 그때 한 번 봤던 기억이 있습니다. 그거는 전혀 본 일이 없는 특별한 인연이 없는 분들이죠. 인사와 관련해서는 제가 개인적으로 특별한 정보를 갖고 있지 않기 때문에 최대한 주변 분들의 많은 의견을 들으려고 하고 신속하기보다는 중립적이고 역량 있는 사람으로 그리고 그 시기에 맞는 사람으로 선정하려고 최선을 다합니다. 특검도 어차피 국회에서 또 선정해주는 쪽 안에서 선정해야 되는데 특검보 추천들이 또 들어오는 모양이더라고요. 그것도 역시 주변 의견을 최대한 많이 들어서 그 특검의 취지에 맞는 사람으로 선정되도록 노력할 뿐이지 제가 개인적 인연을 특별히 강조할 생각도 없고 그래서는 안 된다고 생각합니다. 이게 지지율하고 관계가 없는데 결국은 마지막에 결과로 우리 국민들을 평가하기 때문에 결과가 잘 좋으려면 좋은 인재를 그 직위에 맞는 훌륭한 인재를 선정하기 정말 중요합니다. 내가 개인적으로 그 사람 아느냐 어떤 관계에 있느냐 무슨 의미가 있겠습니까? 잠시 기분 좋을지 몰라도 그건 되게 나쁜 결과를 했기 때문에 마지막 지지율 관리에 별로 도움이 안 됩니다. 네, 고맙습니다. 안녕하세요. 오늘 저희는 이재명 대통령 취임 초기에 있었던 외교 활동 기록, 그리고 그 기자간담회 내용들을 좀 자세히 들여다보려고 합니다. 네, 호주 총리 남아공 대통령과의 대화 내용이랑 또 관련 논평 자료들이 포함되어 있죠. 맞습니다. 이 자료들 속에서 어떤 핵심 메시지나 뭐 정책 방향 같은 걸 읽어낼 수 있을지 한번 깊이 펼쳐보겠습니다. 네, 좋습니다. 짧은 기간 동안 여러 활동이 있었는데 그 안에 담긴 의미들을 좀 짚어보는 게 오늘 저희 목표라고 할 수 있겠습니다. 그럼 먼저 호주 총리와의 만남부터 시작해 볼까요? 앤서니 알바니지 총리요? 네, 일단 뭐 한국전 참전 역사 언급하면서 감사 표시하고 또 안정적인 에너지 자원 공급자로서 중요하다 이런 얘기가 나왔죠. 네, 그 부분은 사실 뭐 예상 가능한 범위인데 여기서 좀 특별히 주목할 만한 포인트가 있었을까요? 제가 보기엔 그 경주에서 열린 에이펙 정상회의 참석을 좀 일찌감치 요청하고 또 호주 총리가 이걸 수락했다는 점, 이게 중요해 보입니다. 아, 그게요. 그게 어떤 의미가 있을까요? 그러니까 단순히 양자 관계를 넘어서 좀 다자 외교 모델을 적극 활용하겠다는 의지를 임기 초반부터 보여준 거 아닌가 싶어요. 자원 외교나 방산 협력 같은 이 포괄적 전략 동반자 관계를 좀 구체화하려는 시도로도 보이고요. 자료에 보니까 뭐 목소리보다 젊고 미남이시다 뭐 이런 농담도 했다고 나오던데요. 아, 네네. 그런 묘사가 있었죠. 뭐 물론 회담 분위기를 좀 부드럽게 하려는 의도도 있었겠지만요. 그렇죠. 근데 그게 다일까요? 혹시 다른 의미도 있을지. 뭐랄까, 동시에 좀 격식에 얽매이지 않는 그런 실용적인 소통 방식을 선호하는 이 대통령 특유의 스타일을 보여주는 단면일 수도 있겠다. 그런 생각도 듭니다. 외교 무대에서도 좀 그런 스타일을 유지하려는 걸로요. 그렇군요. 이런 관계 구축 노력이 남아공 대통령 만남에서도 좀 보이는 것 같던데요. 시릴 라마포사 대통령이요? 맞습니다. G20 정상회의 초청도 있었고 또 넬슨 만델라 전 대통령에 대한 존경심이나 개인적인 인연 이런 걸 언급하기도 했죠. 네, 그 인연 언급이 좀 흥미롭더라고요. 근데 여기서 진짜 주목할 점은 제 생각에는 단순히 과거 인연을 얘기한 걸 넘어서요. 그 식민지배나 독재 극복 같은 양국의 비슷한 역사적 경험이 있잖아요. 이걸 공감대로 삼아서 실질적인 협력 의제를 끌어냈다는 겁니다. 아, 공감대를 기반으로 한 협력 의제요? 네. 예를 들면 한국 기업 투자 확대 요청하고 또 남아공은 자국의 숙련된 인력이나 제조업 발전상을 우리가 좀 배워가길 희망한다.
이런 의견 교환이 있었거든요. 이게 구체적인 경제 협력 방향을 좀 찾아보려는 의도로 읽히는 거죠. 듣고 보니 그렇네요. 그 물리적 거리 외에는 문제가 없다는 농담이랑 또 거리가 아니라 의지가 중요하다는 화답도 좀 인상 깊었어요. 그렇죠. 뭐 단순한 외교적 수사일 수도 있지만 양국 관계 발전에 대한 의지를 좀 상징적으로 보여주는 대화라고 할 수 있겠죠. 네. 그리고 참고로 말씀드리면 제공된 자료에는 이런 외교 행보를 두고 뭐 준비된 대통령이다, 국격 회복이다 이렇게 긍정적으로 평가하는 논평도 좀 포함되어 있습니다. 네, 그런 평가가 있었죠. 이건 뭐 특정 시각을 보여주는 거니까요. 저희는 그냥 이런 내용이 있다는 정보 전달 차원에서 말씀드리고 평가는 청취자 여러분의 몫으로 남겨두겠습니다. 좋습니다. 자, 그럼 이제 시선을 국내로 좀 돌려볼까요? 기내 기자 간담회 내용인데요. 국제 무대에서의 모습과는 또 다른 고민들이 좀 엿보이는 것 같아요. 일단 통상협상에 대한 얘기가 먼저 나왔네요. 네, 맞아요. 특정 국가에 불리하지 않게 그 상호 호혜적인 결과를 만들어야 한다. 이걸 강조했죠. 상호 호혜. 역시 원칙적인 입장이네요. 그렇죠. 아무래도 현재 진행 중이거나 앞으로 있을 여러 통상 현안들을 좀 염두에 둔 발언 아니겠나 싶습니다. 국익을 최우선으로 하겠다는 원칙을 다시 한번 밝힌 셈이죠. 추경 예산 관련 답변도 좀 흥미로웠어요. 소득 지원이냐 소비 진작이냐 이 둘 사이에서 고민하는 게 느껴지던데요. 네, 그 부분. 저소득층의 소비 성향이 높다는 점을 딱 짚으면서 뭐 보편 지급이냐 산별 지급이냐 이분법적으로 딱 나누기보다는 혼합 방식을 검토하고 있다고 시사한 점이 좀 주목됩니다. 혼합 방식이요? 그건 좀 구체적으로 어떤 걸까요? 그러니까 재정 효율성도 생각해야 하고 또 민생 안정도 중요하니까 이 두 가지를 좀 동시에 고려하려는 보관으로 보여요. 물론 최종 결정은 재정당국이랑 협의하겠다 이렇게 신중한 모습도 보였고요. 그렇군요. 특검 후보자 임명 관련 질문도 있었죠? 여기서는 개인적 인연보다는 중립성과 역량 이걸 기준으로 삼겠다고 했는데 아무래도 좀 정치적으로 민감한 사안이라 그런지 발언 수위를 좀 조절하는 느낌이었어요. 맞습니다. 뭐 2년보다는 직무에 맞는 사람인지 그리고 청문회를 통해 검증하겠다 이런 절차적 정당성을 강조한 거죠. 네. 그리고 G7 정상회의 참석 배경에 대한 설명도 있었고요. 네. 국내 문제도 많지만 그럼에도 불구하고 국제사회에 한국이 정상화되고 있다는 걸 알리고 또 협력을 강화하기 위해서 참석을 결정했다 이런 설명이었죠. 그러면서 대한민국이 이제 뭐 경제, 군사, 문화 강국으로서 위상이 있으니 앞으로 국제사회에서 좀 선도적인 국가 역할을 하겠다 이런 포부도 밝혔고요. 네, 맞아요. 그 대목도 있었죠. 지지율 관련 질문도 나왔는데 58%였나요? 그 답변은 어떻게 보셨어요? 뭐 임기 초반 지지율 숫자 자체에 너무 얽매이기보다는 임기를 마칠 때 더 좋은 평가를 받을 수 있도록 그러니까 실질적인 국민 삶 개선이나 국가 발전에 최선을 다하겠다 이런 의지를 보인 걸로 해석됩니다. 실질적인 성과로 보여주겠다 이런 거군요. 네, 그리고 과거 뭐 시정이나 도정 경험을 근거로 좀 자신감을 내비치는 모습도 특징적이었고요. 네, 오늘 이렇게 쭉 살펴본 자료들을 종합해보면 이 대통령의 임기 초기 국정 운영은 일단 전통적인 우방이나 파트너 국가들과의 관계를 좀 다지면서 경제 협력을 실질적으로 강화하고 또 국제사회에서 한국의 역할과 위상을 좀 높이는 데 초점이 맞춰져 있는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 외교 쪽은 그런 방향성이 뚜렷해 보이고요. 동시에 또 기자간담회 내용을 보면 통상 문제라든지 예산, 인사 같은 산적한 국내 현안들에 대한 현실적인 고민, 그리고 어떤 방향으로 대응할지에 대한 일단의 구상도 좀 엿볼 수 있었습니다. 맞아요. 결국 이 외교적 비전과 산적한 국내 문제 해결, 이 사이에서 어떻게 균형점을 찾아나갈 것인가가 중요해 보이네요. 네, 앞으로 그 과정이 중요하겠죠. 네, 오늘 저희가 함께 나눈 이야기들이 여러분께서 이 사안을 이해하시는데 조금이나마 도움이 되었기를 바랍니다. 자, 마지막으로 이런 질문을 한번 던져보고 싶네요. 네. 취임 초기에 이렇게 제시된 외교적인 청사진들, 그리고 또 당면한 복잡한 국내 현안들 사이에서 앞으로 과연 어떤 기준으로 우선순위를 정하고 또 자원을 배분해 나갈까요? 이 지점이 앞으로의 국정운영 방향을 가늠해 볼 수 있는 핵심적인 관전 포인트가 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다.